आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं, आप आराम से बैठे, आप नहीं बैठते। इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरे दिन आज इनको यहाँ से निकाला जाए। सर्जन साहब इनको बाहर लेकर जाएं, यहाँ से बाहर जाएं। आप यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गए हैं। आप इनको बाहर निकाला जाए आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नखेमन सरा ज़ैम इरफान खान और ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। दगा सूरत हाल, दगा वाक़या, दगा हंगामा नन पे कौमी असम्बली के वशवा चे कमजे की हुकूमत और अपोजिशन यो बलता मखामख हो। खुद आगे न ज़्यादा गुस्सा नन द कौमी असम्बली डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी से खुदला चे कमजे की द पीपल्स पार्टी रहनुमा द खबर गुख्तलो कवलो कोशिश कवलो और हगता वक्त मिलाओ नशो। दगा द डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और द पीपल्स पार्टी द MNA पमांस के हंगामा वा खुद हागे न अलावा कौमी असम्बली के नन सशविदी हुकूमत सवेली दी अपोजिशन सवेली दी हगता सुतावरो 251 कहता है, आईने पाकिस्तान कहता है, उसकी तौहीन की गई, हम उस पर भी लानत भेजते हैं। आप आइन की बात करते हैं, आपको क्या पता आइन का? आइन के तो हम खालिक हैं, जिन्होंने अपनी जानें देकर इस आइन की तहफ़्फ़ुज़ किया है। इन्होंने ये रिटर्न NRO पेश कर दिया, हमने ये NRO नहीं माना। स्पीकर साहब, आप अजित दौर के बयानी को, मोदी की सोच को फरोग दोगे? आप हौसला रखें, आपके नर्व्स टूट रहे हैं, आपके चेहरे पर जो हवाइयां उड़ रही हैं, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर पढ़ सकता हूं। इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी दोनों साजिशें हो रही है। प्राइम मिनिस्टर दुआ गो हुए मोदी के लिए, मैं दुआ गो हूं, ये मुझे करेक्ट किया उन्होंने, मौका वारदात भी बता दिया प्राइम मिनिस्टर का। मैं दुआ करता हूं कि मोदी जीत जाए, उसके बाद कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। इनकी इतनी औकात नहीं है जो लंदन बैठा हुआ है, वो खुद करप्ट चोर सर्टिफाइड साबित हो के वहां पे बैठा हुआ है। अगर ये डाकू और चोर हमने गिनने शुरू कर दिए तो फिर शायद आपके पार्लियामान की कोई इज्जत इक़्तिदार नहीं रहेगी। आपने कौम का पैसा लूटा है, हम कौन होते हैं कौम का लूटा हुआ पैसा आपके लिए माफ कर दे। जुमा 8 दिन हुए, पहली दफा आप लोग हुकूमत में आए हैं। नहीं, ये 2 दफा आए हुकूमत में, पहली दफा और आखिरी दफा। पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा फ़हीम से दगा हंगामा खेज़ इजलास नंद कौमी असम्बली यो ढेर ज़्यादा खबर बागी को शो खमंगा तिदा मुख्तसर यो सो खबर रागस्त दी पूरा इजलास तजुना हो ढेर वक्त पूरे जारी हो। हगा पख्वानी इल्ज़ामात, हगा पख्वानी खबर आतरे, हगा पख्वानी बयोबल बांधे तहमतुना हासिल हुसूल इस हम न अपोजिशन दगा जगड़ो ना दागे खबरों ना न द हुकूमत दगा खबरों ना आवाम ता सफ़ायदा मिलाओ शुआ दगा कौमी असम्बली इजलास बानबा नन कम अज़ कम सदेर शुनवाला सलवीख्त लाख रुपये पूरी खर्च शवी द कौम दा सलवीख्त लाख रुपये नन दगा खल्क वागस्तले तनख्वागानो द मरात द TADA पे मत के आओ आवाम ता द टकी पैसे फ़ायदा हम वनशवला दगा खबर वशवली चकल इब्तिदा वा उमा खबर वजता सो मुंग NRO खतदा मुंग NRO न दरको हाँ खबर वशवला जदी की कम हालात जुड़ दे उस्ताद सो प मखुन माने कम तासुरात थी मुंग त पता दा उस्ताद सरसे की दुन की दी वो मुंग दा चीज़ महसूस को। इरफान साहब चिकला हम असम्बली सेशन की हुई नो दा जिम्मेवारी दा हुकूमत हुई चिकम हुकूमत भी का सिंध के पीपल्स पार्टी हुकूमत थे और का वफाक के दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत दे दा हुई जिम्मेवारी हुई चागा हाउस इन ऑर्डर उसाती अपोजिशन हर जल्ला हंगामा कई मुंगा उगुरु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सिंध के अपोजिशन के दा अलतागुई हंगामा कई कोशिश दाई इजलास सबूताशी अलतागुई कंजल वैना हम कई बदरद हम वही नारे हम लगई कापियान हम शलई उमदा कार पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर वफाक के कई हो अखवाता पीपल्स पार्टी कोशिश दाई आगा हाउस इन ऑर्डर की आगा शिजरा बराबर की देखो अलग हिसाब किताब बदली देखो चिकला यो चगा अपोजिशन हुई नो 50% हुकूमती मेंबरान हुई लगा दा पता न लगी चे हुकूमत चरते दे अपोजिशन चरते दे चे सुमरा अपोजिशन आगा इजलास खराबोल वाड़ी पुख्तो के सादा पुख्तो के तुम तासु लका दा वेल वाड़ी जे दा वक्त के द अपोजिशन खिलाफ द हुकूमत मुअस्सरा मुहिम या तहरीक रवान दे ना द हुकूमत खिलाफ द हुकूमत मुअस्सरा तहरीक रवान दे अपोजिशन खिलाफ द हुकूमत मुअस्सरा तहरीक रवान दे द हुकूमत खिलाफ द हुकूमत तहरीक रवान दे अपोजिशन को हुकूमत की अपोजिशन द का खबर दा उस पूरा वेना वड़ा शोरो के बाद पूरे दा पता नहीं लगे दो काल बाद मुंह
حکومت کې کو په اپوزیشن عرفان صاحب دا به شورو کې بلاول بوټو زرداری صاحب خبره کوله چې سوکلاټ شاه عمران خان صاحب ته وایي چې تاسو اوس په کنټینر نه تاسو اوس وزیر اعظم یې تاسو اوس یو حکومت پریزنټیشن کوي لږ گزاره کوي ماننم کته چې نن مغوی د دیش منټو تقریر کړي دی لکه زماړه ورکوټه کې دغه 12-13 سال زما په فیلډ کې شوی دا وخت مې نه شوی هغه کې دنه چې ما سلور 15 وزیر اعظم او قتل چا هم دومره خبره نه کوله لکه خان صاحب روزانه میډیا ته راځي او روزانه دغه یو خبره کوي چې هغه غلدي هغه NRO واړي او هغه مونږ نه یریږي لکه د حکومت د اپوزیشن یو بیل معیار وي دغه خواجه آصف او چې کله د حکومت کې او د بسنګ خبره کوله اوس چغه اپوزیشن کې دی نو هغه چغه وي بدردم وي سپیچ هم کوي نو لګ دا پویدل پکار دی مراد صحیح صاحب ته هم چې اوس هغه په کنټینر نه دی ولاړ اوس هغه په اپوزیشن کې نه دی هغه یو حکومتي غړی دی دغه 2.5 کال برابرېږي چې هغه سره منسټري دا او دوه غټه منسټري دی هغه سره پوسټینګ والا هم دا او سره مؤسسات وزارت هم دی نو ته لګ غونډه گزاره وکا او طریقې سره د هاوس روان کا نن زه حیران پدې باندې ما چې دی هاوس کې ډېر مسلې شوي دي هر څه شوي دي اوسط کیسر صاحب کله هم خپل چې کوم یو کول او کامنس داغه دی هغه کنټرول ساتل د کوم هغه لوس کړ نه دی نن قاسم سوري صاحب هغه کنټرول نه کا هغه لاس کی سمپات نشو دا وی الریډي MNA سیټ چې دی پاګې باندې تاسو ته پته چې څنګه دا غوي هغه ډبې کولاو شوې د نصر اوتی دي دا غې نه پس هم یو کس دومره غوسه کوي دومره خبرې کوي هغه هاوس نشي کنټرول کولای مشري دا غنه نه کیږي هغه اکثر چې ته مشر ته گزاره کوه ته مشر هغه ځکه دا گزاره کړي وا هغه به ارس وي دا په ډبو کې خو موټونه راوتی بل حسنو نو بس هغه ډبو کې سمو بهرال خو هغه هاوس کنټرول نه ک هغه هاوس دا هغه د لاس نه بالکل اوته نن چکرا تقریر کې د یو زنانه غړې وا هغه یو پوینټ اف آرډر او خبره وکړه نو علي محمد خان صاحب دا هغه تعریف دا وکړه چې ډېره خبره ده تاسو چې کوم خو زمونږه د وخت کې توجه بوتلا او حکومت لا پکار دي چې هغه دا کارو کې ډېر قوم طریقې سره خو اچانک هغه باندې څه اثر پر راغی هغه ځان کنټرول نه کوي هغه بیا سوې راځي چې هغه ورو किसी और बहाने से निकल गए और पाकिस्तान का ख़जाना लूटने के बाद आज पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान को पाकिस्तान के इदारों को टारगेट किया जा रहा है तो उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि लूटा हुआ पैसा जो है वो वापस लाया जाए वो लोग जिनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डिसऑनेस्ट डिक्लेयर किया वो पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया था कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो करप्शन चार्जेस पे और डिसऑनेस्टी पे घर चला जाए जो अपोजिशन में है या अगर कोई हुकूमत में भी है या हुकूमती जमातों में है सूबे में है मरकज में है इमरान खान साहब के पास जीरो टॉलरेंस है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब इमरान खान खुद ₹1 का रवादार नहीं है वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद ₹1 का रवादार नहीं है वो किसी का माफ़ नहीं करेगा अगर अपोजिशन से सवाल होगा तो आप खातिर जमा रखें अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती मेंबरान भी जवाबदेह हैं حکومتي ممبران هم جواب دی خو اوس نه کېدای شي دا لا وخت راشي خو زه حیران پاتې وم چې سوال دغه نه یو شوی جواب کې هغه په ځان کنټرول نه که او ډایرکټ لاړ نواز شریف صاحب ته اپوزیشن ته او مغه الزامات او مغه خبرې زه نه ګڼم چې دا د پخپله پکس کوي یا دا انسټرکشنز وي چې څوک درته سم وي تاسو به خامخا د ثواب دپاره اپوزیشن ته کنزل وینا کوئ هغه ته به بد رد وایه هغوی ته به سپکې وایه او چې هغوی ته سپک وایه نو خپل ته څه ودرېږي تاسو جواب ورکولو کې آخر ولې ځان کنټرول نه کوئ ټو د پوینټ جواب ورکړه چې کم کوي دا روانه شي دا یوازې د علي محمد خان صاحب مسله نه ده که تاسو تیر 2 کاله ګورئ او بیا دا تیر میاشو ګورئ نو حکومتي چې څومره خلک دي کم ډیر زیات نږدې دي خان صاحب نه بغیر وفاقي وزیران دي او کم بیا مشیران دي او کم بیا په صوبو کې خلک دي هغوی ته سختۍ سره دا هدایت شوی دی چې تاسو څه پریس کانفرنس هم کوئ هر یو سړی به په دې کې خامخا ذکر کوئ چې نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون والا پیپلز پارټۍ والا دا ټول غلو دوی ټولو کرپشن کړو او موږ زیرو ټالرنس دی او موږ د چا دپاره هم نرم ګوشه نه لرو او موږ به دوی واپس راولو او موږ به دوی جیلونو کې اچو او که د دې نه علاوه د اپوزیشن څوک هم پریس کانفرنس کوي که شاید حقانه باسی سے بھی که احسن اقبال سے بھی که پیپلز پارټۍ څوک نو د هغې پر رد عمل کې به تاسو یو نه درې څلور کسان د هغې جوابي پریس کانفرنس کوي او هغه به سختو الفاظو کې جواب ورکوي زه ګڼم چې دا دومره توجه دا دومره محنت دا دومره خواري چې په دې خبرو باندې کېږي
چې هغه څومره کرپشن کړی دی او هغه دا کړی دي که پرې 2 کالو کې دومره توجه بلکې د دې 20% توجه هم د خپل وزارتونو لور کړی وي نو امکان دا دی چې څه نه څه بهتري وبکې ضرور راغلی عرفان صاحب کال 2014 کې به دھرنا او سنجیدګي د حکومت صرف دادا چې 2 کال بعد هغه ولاړ هغه اوس هم وایي چې اپوزیشن غل دی غل دی. کال 2014 کې چې کله عمران خان صاحب په کنټینر راغی خان صاحب څه خبر هغه به هغه سره لینک کوم هغه به هر ځل ته خبرې کولې چې هغه په خپل پته نه محسوب وي خو هغه هم د قوي چې کراود دی ته به خامخا څه خوې د پاره ویم اوس هغه وزیر اعظم دی نه د پکار چې هغه هر وخت کې خبره وکي خو چې کله خبره کوي او دیش منټه تقریر کوي نو بیا یې هغه څه وي او هغه آیا هغه آیا شان دیم او کنا هغه وره सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं जी तबाह हो गया मारा गया मुल्क तबाह हो गया पहली दफ़ा उनको नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की जो मुल्क से गद्दारी की उनको अब अकाउंटेबल उनका एहतसाब होगा और वो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जो आप जो मर्जी कर ले वो ब्लैकमेल नहीं होने लगा उसने एहतसाब करना है इनका ये पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान का 30 साल से इस मुल्क में बार बार इन्होंने बारियां ली हैं ये सब इकट्ठे उसी तरह ही हैं जिस तरह वो हॉस्पिटल में छोटा सा माफिया इकट्ठा हो जाता है चेंज नहीं आने देता ये भी चेंज डरे हुए हैं हॉस्पिटल रिफॉर्म्स हैं वो ही रास्ता है आगे पाकिस्तान का हमारे हॉस्पिटल्स ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सिर्फ गरीब आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए और वहाँ उसको जैसा इलाज सब स्टैंडर्ड मिले और सिर्फ पैसा हो तो आपको अच्छा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिले पाकिस्तान डिफाइनिंग मोमेंट्स थी काल 2013 کې چې इलेक्शन کې د عرفان صاحب نو خان صاحب په بیډ باندې پروتو را پریوتو ظاهري خبره ده لاهور کې جلسې نه پس هغه دا ویلو چې دا د فیصله وخت پاکستانیو تاسو فیصله وکړي او دا د پاکستان ډیفایننګ مومنټس دي کال 2013 کې هم هغه دا خبره کړه دا اوس د پاکستان ډیفایننګ مومنټس دي اوس د وخت کې پاکستان ډایرکشن کلیر کیږي نو بیا دا خبره وکړه نو دا وکالونه ډیفایننګ مومنټس مخکې زینا چې لږ خو کاروایی وشي کنه پکې ملته کې مونږ خطیو چې ډیفایننګ مومنټ دی او کې دي چې مونږ درې کاله پس دا وایو چې اوس ډیفایننګ مومنټ ته دوباره مونږ لا ووټ راکې چې بل د لخ کارو او دا تاسو نو چې دا ډیفایننګ مومنټ دی څه دا ډیفایننګ مومنټ ډیفینیشن څه دی نو مخه چې په دې باندې خپل تحریک انصاف ډېر خلک دي نه هم نه خبر چې عمران خان صاحب سوې ډېر خلک دا وایي چې زمونږ ډېر خلک د خبرې وکي اسمبلی کې په پریس کانفرنس کې چې دا هغه دفاع کول موږ ته ډېر زیات ګرانی خو د یو دروغ پټولو د پارسل دروغ نو بیا به خامخا او چې کوم خبر عمران خان صاحب کوي چې زه د سی وزیر اعظم راغلی دی چې هغه نه بلیک میل کیږي نو چا بلیک میل کړی دی 2 کال وشو خپل کابینه ممبرانو کړی دی نو 2 کال وشو او دویم د می طرف ته زما په دغه باندې خبره کو چې دا بلیک میلینګ سوک خپل ګرانی چې کوم راغله د پرون په وفاقي کابینه کې د وزیران پر بیروکراسي باندې ډېر سرسره کېدل ډېر غوسې په وستلې چې د دوی د لاسه ګرانی راغله نه دا 300 ارب روپۍ په چینو کې او په غنمو کې چې دا ګران واغستلې شو او د قوم ته د 300 ارب روپو ټیکا ولګولې شو او دغه فائدہ هم دغه چې کوم غټ مافیاز ناسي چې کوم په وفاقي کابینه کې ناسي دا فائدہ د خلکو ته ورکړه نو هغه کې د حکومت په حق باندې کم ځکه کوتاهي وي کم ځکه کمزوریانه وي د بیروکراسي په کم ځکه کمزوریانه وي او چې کوم وفاقي وزیر په کوم بیروکریټ باندې خبره کوي هغه سره اختیار بیا د خبرې دی چې هغه ناس ته په نوم د وزیر په گاډي باندې هغه جنډا لګولې ده پروتوکول هغه مخکې روستزي کارکردګي د هغه صفر ده مراعات دی اخلي حکومت دې کوي پیسې دې اخلي قصوروار بیروکراسي ده ولا شند ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو ګرانی تیرو د 2 کالو نه مسلسل زیاتی کې لګیا دا او دا نه دا چې حکومت اوده دی یا هغوی د عوامو پروا نه کوي ډېر زیات پروا کوي لګیا دي او اوس خو عمران خان صاحب دام وې چې کله پورې ما ګرانی نه کنټرول کولې کله زبا په چین سره په آرام سکون سره نه کینم مسلسل به ولاړی بهرحال عرفان صاحب پرون د اجلاس شو او هغه کې ټولو نه پهله خبره بوکو د وزیر دفاع صاحب پارس خټک صاحب هغوی دا وې چې ګرانی کنټرول کولو کې بیروکراسي ناکامه شوه دا دغه الفاظو او بیروکراسي په وخت باندې اقدامات و نه غستل
کدا کار د بیوروکراسي کوي په ټایم باندې ډیسیژن میکینګ به بیوروکراسي کوي حکومت باندې کوي. ما دا یو شعر رایات شو بلکې دا شعر پورا بسنه دا کې باغ یو مصرع هم چې وای هم تو ډوبے ہیں سنم تم کو ویلے ډوبेंगे. ها بالکل. نو خټک سے وای چې تحریک انصاف قاسم ډوب دین راشه چې دا بیوروکراسي هم د ځان سره ډوبکا. سیاستدانان الټی بدنام دي, سیاسي جماعتونه الټی بدنام دي, اوس یو تحریک انصاف پاتې هغه هم کې بدنام شو. که یو بیوروکراسي پاتې نو دوی چې دا هم بدنام شي او لاره چې خلکو د نور هم کولا او چې کم ټولو نه غریب د وخت کې ممبر د پارلیمنت او سره د کابینه هم فیصل واډا صاحب غریب سړی دی په بایک باندې اکثر سفر کوي, په بایک ګرځي را ګرځي. کراچۍ کې هغه ویډیو ډېر مشهور شوی, په بایک باندې غریب سفر کوم ټول خلک ورته ولاړو. هغه وایي چې بیوروکراسي چې دا روایتي هتکنډې استعمالوي او دا اوس موږ ته پکار ده چې موږ دا بې نقاب کو. عرفان صاحب جونیئر افسران د سینیئر په سیټ باندې چا کېنولي دي؟ سینیئر افسران کم چې ورته وي ته دا کار غلط کې دې سره به نقصان راځي, هغه په کور کې او ایس ډي کړی چا دي؟ خپل تعریفونه کولو والا په ټویټر او په فیسبوک باندې خپل سټیټس یې ورکولو دپاره دوی یې کې ټیګ کولو والا او انکامپیټنټ یا نکمې ډپټي کمشنران چا لګولي دي؟ اپوزیشن لګولي دي. دوی خو ته هم تیار نه دي چې دوی یو ډیسیژن اغستو په وخت کې چې کله ورته یو بیوروکریټ دا وایي چې دا فیصله غلطه را درې به نقصان راځي, نو دوی ته ضروري چې نه ما دا فیصله وکړه نو به دا به کې اوس دا به کې, خو که دا فیصله ښه ثابته شوه نو بیا دا د عمران خان صاحب ویژن دی, او که دا غلطه رااله نو بیا بیوروکراسي ذموار ده, هغه دی کې ذموار ګڼي. تاسو کمزورې کسان په مضبوط پوسټونو باندې راوستل کینول, تاسو بیوروکراسي په خپلو کې جنګوله. د تیرو 2 کالو نه زه هر ځله دا اورم چې ارباب شاه صاحب دا وایي چې مونږ یو ډېر ښه پلان راوړی دی او مونږ به اوس دی کې چې کوم سیول سروسز دي زمونږ آی کې دننه به مونږ ډېر ښه طریقې سره ریفارم راوړو. 2 کاله برابرېږي یعنې بره وشو. یو دوی اپروف کړی سپیشل سی ایس ایس دپاره چې هغې به اګزام کېږي, هغه مو نه شو, هغې هم سره وخوړه. اوس به مونږ چې کوم روټین اګزام کېږي هغه به کېږي. او چې څنګه اصلاحاتو خبره وه هغه مقصې کتاب بند په بند پروت دی, نه چاته ښیي نه اپروف کوي او نه امپلیمنټ کوي. نه اصلاحات موږ ګورو ډېر زیات راغلي دي او بیا په کابینه کې خو ډېر زیات راغلي دي, او بیا په کابینه کې هم دننه چې کوم یو څو حلقې دي, مختصر غوندې حلقې دي او ډېر زیات د هغوی رسایي ده, نو هلته خو ډېر زیات اصلاحات راغلي دي. هغه بېله خبره ده چې دغه اصلاحات اوس موږ کولا او تذکره نه شو کولی, یا هغه خبرې که ډېرې بیا کوو نو ډېر خلک خفه شي. خو فهیم صاحب ګراني راغلی ده د هغې ذموار چې دی نو هغه بیوروکراسي ده. پالیسي د حکومت څه ورکړې ده؟ ستا مانیټري پالیسي څه ده؟ ټویټر ستا الته مانیټرینګ کیږي, ایور گرین پالیسی د مانیټرینګ ملته کیږي چې چا ټیک کړي ما کار کړي چا نه کړي هغه نشته. په دې 2 کالو کې چې کوم دغه تحقیق شوی دی یا د کومې خبرې کیږي چې 404 ارب روپۍ په قومي ټي وي باندې بیګا هم دا خبرې شوې دي چې 404 ارب روپۍ د تحریک انصاف حکومت په دې 2 کالو کې د دې عوامو نه اضافي وصول کړلې, او دا فایده چې د چا د چینو شوګر میلونه دي او شریف چې د چا د غنمو دوی او دا فایده ټوله هغوی واغستله. په دې کې لږ تفصیل نور هم لیکلی دی چې کله په وخت باندې فیصله ونه شوله, حکومت په خپلو فیصلو کې تاخیر وکړو, نو دا دومره نقصان د دې د وجې نه زموږ د خزانې ته ورسېدو او دا ګراني ذکر راله. ویم صاحب دې کوو چې 13 کال زموږ چې کوم اوړه دي هغې د کیلو قیمت 39 روپیو, هغه ورسېدو سره پاسه 45 روپۍ کیلو ته. په دې 1 کیلو کې 6 روپۍ اضافه راله. بیا چې زموږ کوم د 16 کیلو اوړه دي او بیا یا زموږ څومره پیداوار دی او یا بیا زموږ څومره د هغې خرڅ دی هغه مارکیټ ته ځي, او بیا دغه غنم منګه په ارزان ریټ باندې خرڅ کړل په بهر ملک ته ایکسپورټ, او بیا په دې کې پیسې هم لیکلي دي چې مو افغانستان ته ورکړو غنم چې دا واره تاسو پکار دي موږ سره ډیر دي. دې کې لیکلي دي چې کوم منګه 1 ټن غنم چې دی نو هغه په $210 باندې خرڅ کړل, 1 ټن غنم منګه په $210 باندې خرڅ کړل, او بیا په دې کال کې منګه په $280 فی ټن حساب سره هغه واپس $80 مونږه اضافي ورکړې په هر یو ټن باندې, او مونږه 100 لکه ټن اغستې دي, هغه هم تاسو ته تفصیل وي. دغه ټوله فایده چې دی نو دا مارکیټ کې دغه خلکو ته ملاو خو چې هغه مخصوص یو څو خلک ناست دي, هغه په وفاقي کابینه کې هم دي او نور د هغوی رشته داران دي, دغه فیصله د هغوی دپاره شوې وه. بیا ویم صاحب خبر راځي د چینو چې د غلطې فیصلې د وجې نه او په وخت باندې فیصله نه کولو د وجې نه د چینو په مد کې 184 ارب روپۍ موږ ته نقصان شوی دی, 184 بلین حکومت ته
حکومت نقصان شوی دی حکومت کې ناس خلک چې ای د یو فائدہ شوی دی صحیح شو موږ بلک مثبت ریپورټینګ کوو خسرو بختیار صاحب چې کوم دی هغوی ته جهانګیر ترین حکومت داوا کوي چې موږ 55,000 ټن چینی چې دي نو دا امپورټ کړیو او مزید 1 लाख ټن چینی چې دي نو دا به اوس موږ زر واپس راوغواړو او په دې کې قیمت کې به 15 روپۍ کمی راځي او حکومت به یعنی دا دغه چې اوس مارکیټ کې کم دی وخت کې قیمت چلیږي 100 روپۍ دی یا څه هم دی هغه به موږ په کم ریټ باندې بیا په مارکیټ کې هغه خلکو له ورکو یعنی حکومت په دې باندې سبسيډي ورکوي هغه سبسيډي چې کوم پیسې د هغې لګولې شوي دي او دا کم ګران چینی دوی واغسل او د مارکیټ نه غیب او بیا د شوګر کمیشن کم یو ریپورت مخې ته راغلی او هغې د ټولو خبرو د ټولو خدشو په هغې کې اظهار کړی نو د هغې د وجې نه دا ټوله خساره ده چې دي نو دا 184 ارب روپو بهرحال شوګر مافیا سو د نه مخکې غله ناستو که نه د هغوی په دور کې به دوی سبسیډي ورکوله چې تاسو غني چې کوم فصل دی هغه وکړئ او هغې نه به مونږ چینی جوړو مونږ هغه بیا بار ملته ایکسپورټ کوو مونږ به چینی ایکسپورټ کول د غلو په دور کې او بیا هم 55 روپۍ کیلو اوس مونږ چینی امپورټ کوو لګیا یو همغه خلک دي همغه کسان دی او همغه فصل دی همغه خلک دي الټا 184 ارب روپۍ تاسو چې ورکړئ بیا هم ورکړي دي هغې نه پس هم چینو قیمت 100 لسونه لاندې نه راځي تاسو چې کوم د اړو ذکر وکړه چې 46 روپۍ کیلو د چینی کمیشن ریپورت ذکر تاسو ته کوم چې کله د هغې ریپورت راغلی هم نو هغه ټایم کې ویل کېږي چې شوګر مل مالکان چې دي نو هغوی ته 100 ارب روپو فایده رسولی شوه او بیا د مۍ نه واخله اوسه پورې 78 ارب روپو نور فایده دوی ته ملاو شو 100 ارب روپۍ هغه 78 ارب روپۍ دا 178 ارب روپۍ شوي د پنجاب حکومت 3 ارب روپۍ سبسيډي ورکړې ده اوس عثمان بزدار صاحب شریف سړی دی هغه له چا یو کاغذ راوړو نورم شریف هغه لوستل نه دی هغه کتل نه دی او په پټو سترګو په هغې باندې ساین وکړو هغه ته دا پته نه وه چې دا کم کاغذ زه دستخط کومه په دې کې به شاته مافیایي او دا به مانه 3 ارب روپۍ فائدہ اخلي نو 3 ارب روپۍ چې سره هغه جمع کینو دا 181 ارب روپو شوي او د دون دین علاوه چې دا کم نور ور سره جمع کینو دا ټوټل 184 ارب روپو ټیکا خلکو ته 184 ارب روپو ورکول نقصان کولو نه پس هم چینی په 110 روپۍ کیلو دي اوړه په 39 روپۍ کیلو تاسو په خپل وې سرکاري ریټ دا وایي چې کوم حکومت سبسيډي ورکوي چې کوم حکومت وایي چې موږ به په چینو باندې سبسيډي ورکو یا چې کوم تاسو ته مارکیټ ریټ خو دوه د هغې نه 15 روپۍ کم نو دغه خبرې هم راځي چې 9 ارب روپۍ به یو بل ټیکه لګي اب نور هم لګي او چې چینی پته نه 1 روپۍ که 100 روپۍ ګرانه شي نو 5 ارب روپۍ دوی ته فائدہ کیږي دا حکمران بیا غلی شهزاد اکبر صاحب دا وینا کړې و حکمران غلی الته صرف وینا ته دوی ناستي کاروایی به څوک کوي دا کسان تاسو په خپله وایه لګیا چې دا کسان غلی دي موږ ونیول تاسو هم دغه کسان نیولي کم چې پولیټیکل تاسو رایولز دي که نواز شریف دی که زرداری دی هغه سره لاندې پوره یو چین دی هغه خو راونیسه که نه دغه یو غریب کس تا ته چینی کنټرول کا تاسو چې کم سے کم 39 روپۍ کیلو باندې اوړو دې وخت کې د هغې قیمت 80 روپۍ نه کراس شوی دی 30 نه 31 روپۍ کیلو دی کې سیواوال راغلی دی لکه آلموسټ ډبل که مونږ حساب کو چې باندې دې وخت کې اوړه خرڅېږي لګیا دي او خلکو ته چې کوم اوړه میلاویږي بار دا خوراک قابل نه دي څومره خراب اوړه دي کم د هغې سټینډرډ دی او دوی چې موږ سرکاري ریټ باندې اوړه ورکوو او بیا شبلي فراز صاحب هم دا وایي چې پېښور کې خو په سرکاري ریټ باندې اوړه میلاویږي لګیا دي خو بهرحال دا مسله صرف د یو کس نه ده صرف د عمران خان صاحب شبلي فراز صاحب یا د مراد سعید صاحب نه ده داسې بلا شی نور کسان هم شته چې کله هغوی خبرې کوي نو سوچ په هغې باندې هغه وخت کې نه کوي بعد کې ورته پته ولګي چې مونږه څه ویلي دي او هم په دې به خبره کوو خو یو غوړې شان دمې نه پس پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی ویم صاحب بده پیښه چې کومه راغلې وه سپین جومات مدرسه زبیریه دماکه شوې وه نن پکې فالو اپ سټوریانې دا دي یا نن پکې پولیس وایي چې موږ ابتدایي تحقیقاتي رپورټ تیار کړی دی په هغې کې د دغه مدرسې یو طالب علم هغوی گرفتار کړی دی د هغه نه تفتیش روان دی په دغه مدرسه کې چې څومره طالب علمان وو هغې کې سبق وی هغوی ټوله ډیټا هغوی حاصله کړې ده او دا څیزونه به بیا انویسټیګیټ کیږي چې آیا د طالب علمانو په نورو ځایونو کې د نورو خلکو سره څه کنیکشن خو نه و څه لینکس خو نه و دا د
پولیس ابتدایي ریپورت دی کوم چې یو روایتي د هغوی طریقې کار دی دا ویر سپلانټ ډیخي بس هر یو د ماګر بعد شیر کې دا مونږ کې بدل کی اوس ډیرو سيزونو ما پته یې خو هغه منظر عام ته نه راوړي د ډیرو زیاتو سيزونو د ډیرو زیاتو خبرونه که هغه مخې ته راوړي نو هغه د حکومت د سکیورټي ادارو یا سکیورټي نظام باندې یو سوالیه نشان پورته کوي او چې کوم خبرې اترې کیږي کوم خبرونه ریپورت شوي دي او هغه خبرونه چې کوم نه دي ریپورت شوي د هغې نه پولیس هم ډډه کوي هغوی په دې عقله باندې خبرې نه کول غواړي هغوی ته ویلی شوي دي چې تاسو به دا خبرې نه کوئ یو بده پیښه یو افسوسناکه پیښه راغلې وه د ګلونو ښار هغه په وینو سور شو خو د هغې نه افسوسناک خبره د دغه صوبې تحفظ ورکوونکي په غټه څوکۍ ناست انسپیکټر جنرال اف پولیس خیبر پختونخوا ډاکټر ثناء الله عباسي صاحب هغه د دغه نه هم زیات افسوسناک خبره کړې ده چې هغه خبرې خلک واوري یقین نه راځي چې د پولیس فورس سربراه به داسې خبرې کوي لکه هغه چې پرون کمې کړي دي آئی جی ډاکټر ثناء الله عباسي صاحب څه ویلي دي هغه اورو लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती हमने बहुत से थ्रेट्स जो थे न्यूट्रलाइज किए हैं सीटीडी ने मैं आपको बताऊं 36 अफराद न्यूट्रलाइज हुए हैं और थ्रेट बहुत पहले बड़ा था उसको न्यूट्रलाइज किया है और बाकी ये छोटे मोटे हो जाते हैं वाक़यात लेकिन होने नहीं चाहिए پکار چې قوم ته خلکو ته عوام ته ولس ته تحفظ ورکي او بجای د دې چې تحفظ ورکي آی جی صاحب وایي چې داسې واړه واقعیات کیږي چې نه دي کېدل پکار نو چې ته هم دغه خبره کې زه هم ناست یم دا خبره کوم عام ولس هم دغه خبره کوي دغه مدرسې متمم شیخ رحم الله حقانی صاحب هم نن دا خبره وکړه چې درې ورځې مخکې ما ته ویلی شوي وو چې په د حملې خدشه ده نو بیا ستا د مخکې وروستو چې دا دومره پولیس فورس دا ګاډي روان دي دا سرکار چې په تا باندې دومره خرچه کوي آیا صرف د دې بیان دپاره تا باندې کوي چې ته وایې چې دا واړه ماړه واقعیات به کېږي عرفان صاحب چې کله هم تھریټ الرټ راشي نو دوه درې قسمه خبرونه بهر راوځي پېښور کې د پولیس فورس نفري سیوا شوه پېښور ته راتلو او دې خوا نه تلو لارو باندې نفري تعینات شوه سرچ اپریشن شروع شو سنیپ چیکنګ شروع شو مشکوک افراد گرفتار شو دومره کیلو چرس مونږ راونیول دومره بارودي مواد به مونږ راونیو او چې کم سہولتکار دي هغې په شبه کې مونږ کسان ونیول دا خبرې دا یو زمونږ چې کوم یو نیچر دی ډیولپ شوی دی د پولیس هغه هم دقه دی چې دوی یو خاص فرما ایښې ده او هر خبر په همغه فرما کې اچوي او هغه قصې ریلیز کوي چې یو کس تاسو ونیسئ هغه سره کیلو یو نیم کیلو چرسي د آی جی نواله تر هغه اے ایس آی پورې ټولو نومونه پکې خامخا ورکولي چې دا ټول جی د مونږه افسر شاهي ده چې ټولو تعریف وشیږي نه یو کس به که پکې شامل نه وه خفه شي ایس ایس پی آپریشن یو ورځ مخکې راغلی ایس ایس پی آپریشن کو موصول علی خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے هغه ته پته هم نه خو د الله نه چې کومه حمله ده هغه دومره کمزورې ده یا دومره کرپټ شوې ده د وخت کې چې هغه خپل افسر هم کار ته نه پرېږدي بیا هغې نه پس ثناء الله عباسي صاحب د وخت کې آی جی دی هغه د چا په ځای باندې راغلی دی د نه مخکې کم آی جی او تاسو ته پته را چې هغه ولې لر کړی شو هغه سټینډ څنګه واغسته او هغه بیا څنګه کور ته ولېږلی شو یا سیټ نه لرې کړی شو نو تاسو چې کله کمزورې کسان راولی په سیټ کېنوی بیا به هم دا حلي د دوی چې کومه پهلنۍ ویډیو راله انګلیش حوالې سره په هغې باندې هر یو کس بیا صفایي ورکوله دوی چې کله میډیا سره خبرې کړي دي یو نه یو ځای کې دوی په سوشل میډیا کې ځان له ځای جوړ کړی دی او څنګه نارملي مونږ ګورو چې د پی ټي آی کم یو کس هم پاسي دقسې هغه زمونږ اوس چې کوم کسان دي د انتظامیه هغه هم دقسې دي چې هغوی هم خبره وکړي که هغه زمونږ چیف سیکرټري لاړ شي خیبر ته هلته هسې خبره وکړي چې ټول خلک ورته راپاسي ملکانان یا زمونږ آی جي خبره وکړي د بل کس په زخمونو باندې مونږ ملهم نه لګو هلته مونږ مالګه دوړو مونږ اړه سوچ کوو چې مونږ څه وایو لګیا یو دوه خبرې دي مونږ د دې هغه نه اوس هم نه یو راوتي چې مونږ دغه الزامونه لګو چې زمونږ د خیبر پختونخوا کې په پولیس فورس کې دا یو آفیسر دی او دا سینیر پولیس آفیسر دی دا د ګریډ 21 دی یا د ګریډ 22 دی خو دا زه ځکه آی جي نه لګوم چې د تعلق یا د افیلیشن د بل پارټۍ سره یا ماته شوبه ده چې د بلې پارټۍ سره هغه سره دی یا دغه کس چې دی دغه متعلق دغه ریپورټ چې دی کرپټ دی اوس چې ته ایماندار ته بره ناس په کرسۍ باندې ستا ته کرپټ نه
تا سیستم تا پولیس ایکټ د سره وړی دی چې تا د هغې لپاره د پولیس د احتساب لپاره د ځان یو نظام جوړ کړی دی نو چې کله ته کرپټ نه یې او کله تا په هغه څیزونو باندې ګرفت مضبوط وي نو بیا به آی جی څوک وي بیا به چیف سیکرټري څوک وي چې هغه د سیستم نه غلطه فایده اخلي او که اخلي نو تا چې کوم مانیټرینګ او سیستم ځان له جوړ کړی دی ته د هغه نه بیا پوښتنې ولې نشي کولی خو چې کله ستانه دا تاسو نه کیږي چې د صوبې آی جی لګولې کیږي د صوبې چیف سیکرټري لګولې کیږي او د وفاق نه نمونه راشي یو دوه درې او یا درې هم ناراضي یو نوم الته ډیسایډ شي په ټلیفون کال تاسو ته وایي چې دا د دې صوبې راتلونکي آی جی دی دا د دې صوبې راتلونکي چیف سیکرټري صاحب دی او بیا تاسو په بیک ډیټ کې یو دوه درې نمونه وفاق ته ارسال کوي کوم چې یو طریقې کار د په تیر وختونو کې کیږي نو چې کله دومره پورې تاسو سره مشاورت نه کیږي کله تاسو د مرزۍ نه بغیر وفاق کې ناس خلک دلته خپل ټیم جوړي د دې مقصد د باره جوړي چې د دلته سټیکس انوالو د دلته مفادات دي او د خلک چې هغه کله په سفارش باندې راوستل کینول څنګه به د هغې د مرزۍ نه بغیر هغه یو کار کوي هغه فیصله پبلک مفاد چرته لاړه ووټ پبلک ور کړی دی پور پرفارمنس پبلک راوسته دی پور پرفارمنس غریب یا بیکاره بد انتظامی هغه د ذکر راځي چې په سفارش باندې د خلک دلته راوسته شوی دی مونږ ته ویل کېږي چې مونږ په ادارو کې هغه موږ سیاسي مداخلت ختم کړی دی زیات دی وخت سیاسي مداخلت د ټولو نه غټ عہدو باندې دا وخت روان دي کیږي ولې دغه دوانه عہدې په سیاسي مداخلت باندې نه بالکل راغلي دي آیا په دغه پوسټینګ ترانسفر چې روزانه بنیادونو باندې کیږي یو سیکرټري بدل شي بل سیکرټري بدل شي ډیپټي کمشنران بدل شي ولې دا په سیاسي اثر رسوخ باندې بالکل کیږي اوس چې کم خلک افسران یو کمشنر چې دوونه کټکو خلاف کاروایو کی تاغه والو زه کمشنر پروانه کینو یو ډي آی جی د ایم پی ای په وینا باندې فارغيږي ته تو ګورې چې تاسو د وخت کې او اس ډي افسران د دنیا ناسیتا کې نه ولې دي پنځه شو پورې تا کې نه ولې دي ځینې افسران د سیدي چې هغه د یو په ځای ته اغله ته درې عہدې ورکړي دي د درې عہدو هغه څنګه استعمال کوي که تنخواه هغه زیاته نه اخلي ګاډي هغه د درې وانو ادارو نه کار څنګه کوي ګاډي هغه د درې وانو څنګه چې تیمور سلیم جګړه صاحب کوي نو بدقه حل وي چې څنګه د وخت کې د خزانه او د صحت حل دی ډېر ښه روان دي کورونا کې موږ ډېر ښه پرفارمنس کړی دی او دومره شانتي هسپتال کې دنه مافیایي هغه اصلاحات نه پریدي زموږ د کارکردګۍ تعریف چې دی نو هغه په عالمي سطح په عالمي دنیا کې هم شوی دی چې خیبر پختونخوا کې ډېر ښه دوی د کورونا بیا د کس پکار چې فوکس په هیلث کې او نن عمران خان صاحب لاهور کې خطاب کړو هغه دا ویلو چې کوم ایم ټي آی ایکټ موږ په پنجاب کې راولو دا نه دی چې موږ هسپتالونه پرایویټایز کو چې موږ هسپتالونه نجکارۍ ته وکړو هغه وی چې دې مثال په خیبر پختونخوا کې موجود دی په هغه خیبر پختونخوا کې دې مثال موجود دی چې موږ الته هسپتالونه خکړې دي او دومره خشوي دي چې ټولو نه زیات مورټالټي ریټ په کرونا کې علاج کیو هسپتالونه موږ څومره خکړې دي چې نن عمران خان صاحب په لاهور کې کوم خطاب کو او پرون د تحریک انصاف د پیښور نه منتخب فضل الهی صاحب په صوبایي اسمبلی کې دغه ریډینګ هسپتال متعلق څه خبرې کړې دي د هغې کارکردګي هغه په خپله په ډاګه کړې ده یو وړه شانته ماخلو تاسو په پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو عرفان صاحب دوه خبرې دي یو خدا چې کوم سره وړاندې مونږ خبره کړې وه چې حکومت دا ویل چې د اولس لپاره خاص د اولس فائدې لپاره هغوی د ادویاتو قیمتونه چې کوم هغه سیوا کړل لکه کې د حکومت هیڅ قسمه انټرست نه هغه کې د ادویه اساس کمپنیانو یو پوره مافیا وا هغه د هغوی یو پلانینګ او هغه ډیفیوز کولو لپاره دوی هغه دوايانې ګرانې کړې او د هغې اوس نوټیفیکیشن هم راغی تقریبا سلور نوي تاسو اطلاع د پر ارزو کوم چې تاسو بنن عمران خان صاحب هم دغه خطاب چې کوم په لاهور کې کړی دی هغه بنی اوریدل خو زنه تاسو ته بیا د هغه حواله در کوم چې هغه بیا ویلي دي چې زمونږ کوم فارما انډستری ده زمونږ کوم دغه مافیا ناست ده کوم دوايانې جوړي هغه خلک چې دي نو مونږه د هغه ته نه پریدي چې مونږ ډیر زیات دوايانې جوړ کو دا مونږ بهر ملکونو دا ولیکو هغه د غیر لپاره نن بیا د الفاظ استعمال کړی دي چې دغه خلک دغه تناسي نو هغوی دا سیستم چې دی قول فعل کې تضاد دی خو پرون کابینه کې یو بل فیصله شوه لکه په دې ماته سو کلیر کې زه خو په خاص دمنه چې کله نواز شریف صاحب دورو نو قطری شهزاده براته د دوبۍ شهزاده براته او دوی به دغه سره خپل مقصد او خپل یو پرسنل انټرست او تاسو ته بیا چې په خیبر پختونخوا کې هم څه اف آی آر درج شوی چې دلته به مونږه د شکار اجازت نه ورکو چاله شغو کی پرون عرب شهزادګانو د لپاره د لایف سټاک برآمد کولو منظوري هم ورکړې شوې ده
خبرې مونږ یو کوو کار مونږ بل کوو دوايانې مونږ ګرانو مسلسل او د عرب شادګان چې کوم دي هغه مونږ ته اوس هم دومره عزیز دي چې د هغه دپاره مونږ د لایف سټاک ایکسپورټ کولو بالکل مونږ پرمیشن ورکړو چې راشه چې سره پکار وړه ځان سره ته مونږ سم نه وایو فهم صاحب مونږ دې چې کوم دا زمونږ سیګمنټ دی په دې کې مونږ به ذکر کوو چې یاره دوايانې 94 شپږ کم سل هغه دوايانې چې د هغې په قیمتونو کې دغه وفاقي کابینې عمران خان صاحب منظوري ورکړې وه د هغې ډرګ ریګولیټري اتارټي اف پاکستان هغه پروپوزل ورکړی او 94 دغه دوايانې ګرانې شوي دي 100% ګرانې شوي دي 200% ګرانې شوي دي 300% ګرانې شوي دي ځکه چې 80% بالکل د خلکو ویلو چې یاره مونږه ګزاره نوره ګرانه ده په هغې کې چې کم دي نو هائی بلډ پریشر چې دې وخت کې تقریبا د هر یو دویم کس دی په دې کې د کینسر په دې کې د زړه د بیمارۍ او په دې کې ویکسین هغه چې کوم ادویات ژوند بچ کولو هغه کې استعمالېږي او د هغه ډېر زیات استعمال وي د هغې په قیمتونو کې اضافه شوی ده. زموږ سره هغه پوره فهرست دی پروډوسر صاحب چې دغه پوره په سکرین باندې دغه فهرست دا خلک هم اکی کزان لپاره کې ګوري چې کوم دوی څومره ګرانه شوې ده نو هغې ته هر کس ته خپله پته لګي چې کوم دارو 500 مګه اوس هغه دی په 1200 کیلی هغه به دغه نه رخلی او دغه فهرست چې فهم څه په دغه ټولو 94 دوايانو نمونه دي. فیصله چا کړې ده ولې ګرانې شوې فایده څوک اخلي او دې کې یو فیصله دا هم شوې ده چې دغه کم قیمتونو کې اضافه وشوه نو د 31 جون 2021 پورې به دا نوټیفیکیشن دا فیصله دا د دوايانو ګرانواله دا به منجمد وي دا به په دې ځای باندې ولاړ وي دا به بیا څوک ریورس کولی نشي دغه د حکومت فیصلې دي. تاسو خبره کوله د عرب شاهزادګان نن زمونږ د ملک یو شاهزاده د یو ضلع په دوره باندې تللی چترال د هلیکاپټر نو هغه کس ته آیا د هلیکاپټر چې کوم دغه پروتوکول دی یا آیا هغه ته الاؤډ دی او دا ویلې شوي دي چې کوم هغه شیر شوی دی موږ سره چې 2 ورځې به مخکې د سټاف افسر به هلته ځي او هغه به ټول انتظامات کوي د دپاره هلته سټې ده او هغه ته ویلي دي چې وی آی پی د دپاره تاسو انتظامات وکړئ خو دا هغه هلیکاپټر دی چې کوم به په 55 روپو کیلومیټرو باندې سفر به کوي د بنیګال نه اسلام آباد نه چترال نو په دې باندې به دومره خرچه نه راځي که موږ دا کیلکولیشن وکړو چې د اسلام آباد او د چترال 100 کیلومیټره هغه ده فنکشن سره هغې باندې به بیا خبرې کوو مقصد لسله تللی هغې باندې به بیا خبرې کوو خو چې موږ ذکر کوو کله الزام لګوو چې د قوم وسایل هغه بې دردۍ سره استعمالیږي هغه بې دردۍ سره لوټ کیږي نو د یو کس د یو ورځ د یو کس نه رښتیا بخښنه غواړم د یو شاهزاده د یو ورځ په دوره باندې او بیا هلته انتظاماتو باندې او بیا واپس راتلو باندې ولې تاسو د دې قوم 10 لک روپۍ خرچ کوئ چې په روډ ځي عرفان صاحب چې په روډ ځي سړکونه بلاک کیږي ټرافیک به ایساریږي خلکو ته به تکلیف وي بس په هوا به لاړ شي په واپس راشي د خلکو دپاره فیصله وشوه هغه یو کس دپاره نه ده عوام به تکلیف نه بچي بالکل خو خبره دا ده تاسو چې کوم دا دواړه خبرې وکړې یو د دوايانو سرکاري چې کوم د وخت کې زمونږ هسپتالونه دي هغې کې غالبا 10 لکو پورې دوايانې به فری وي نو آیا دا دارو به موږ ته هسپتال نه ملو شي یا به دا موږ خامخا مارکیټ نه اخلو دا په کې شامل نه دي که چې کوم دی وخت کې موږ هر ځای کې غاړه کې ډوله چولې دی چې موږ د خیبر پښتونخوا ټولو خلکو ته مفت علاج سہولت ورکړه 10 لک روپو پورې د هغه انشورنس هم وشو او اوس چې کوم دی موږ را روان ټایم دپاره هم هغه پلانینګ کوو لګوو نه هم خبره وشوه نو لکه دا موږ چاته دروغ وایو زه په دې نه پوهېږم لګیا یم کم کس ته موږ دروغ وایو هغه کارډ تاسو یوسئ تاسو پیمنټ نه کړی تاسو په خپل هسپتالونو کې کارډ نه کټوتي کوئ لګیا یې چې کوم کس ته کارډ ملو هم دی هغه څنګه استعمالوي لکه د کارډ چاپ کولو دپاره هم پوره یو بیله مافیا دی کې دننه انوالو ده چې تر ټوله ورکې لګیا په انسي باندې کا دا بیل کارډ چاپ کول ولې دي
د تیرو اوو کالو نه تقریبا اوو کاله برابري کې لګیا دي چې مونږ خبره کوو چې مونږ به سینیئر سټیزنز ته کارډ ورکوو. صرف په دې خبره ایساره ده چې سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دا وایي چې دا کارډ ماته په 6 یا په 2 روپۍ چاپ کیږي نو زه ولې یو بل ادارې نه په 35 یا 40 روپۍ چاپ کم فهم چې تاسو او دا به چاپ کې الې وکیږي. کال 2014-15 کې دغه اسمبلی نه د سینیئر سټیزن هم دغه هغه نه پاکستان ملي شوی شپږ کالونو چې زیات عمر دی د چا او هغه دلته په دې معاشره کې خلک د هغې لپاره دلته یو قانون پاس شوی شپږ کاله وشو په هغې باندې عمل درآمد د سره نه دی شوی. هغې کې دا کار خبره ده ډیټا تاسو نه کلیکټ کړې تاسو دا پته نه ده لګېدلې شپږ کاله مخکې تاسو یو قانون منظور کړی دی شپږ کاله بعد تاسو اوسه پورې په دې خبره کې ناکام یې چې دغه فهرست تاسو جوړ کړئ چې څومره خلک دي موږ سره. نو عرفان صاحب که دغه خلک اوس ځان له دارو اخلي اب اوس د کوم ځای نه اخلي تاسو د هغوی پنشن یې کمې کړئ دې ځله چې کومه ای او بی آی پنشن و هغې کې دوی کټوتي وکړه د هغې سیواوالی ونه شو هغه حکومت پخپله کم کړ تاسو هغه ځای کې پیسې کمای لګیا دا خلک چې کم د شپېتو کالو نه زیات دي د هر چا یو نه یو مسله ده عمر داسې دی چې بلډ پریشر دما هر یو کس بیمار کېږي لګیا دی موسم بدلیږي لګیا دی دا زکام نزله د هر چا کېږي هغه ځان له بار دارو نشي اخیستی هغه راته 6 یا 9 روپۍ ورکوي لګیا او ته مسلسل دارو ګرانې لګیا اب څه کوي اب څنګه سروایو کوي او تاسو بیا څه وایئ چې موږ هغه ځای کې ډاکوان ناست دي هغه ډاکوان به راوالو. پروګرام وخت ختم دی فهیم صاحب د ټولو خبرو نچوړ دا دی او په آخري خبرو به ختم کم چې عمران خان صاحب کولاو ویلی دي چې سکون صرف په قبر کې دی. اجازت راکړئ د الله په امان.